कैबिनेट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 50 ਦੀ ਥਾਂ 37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੰਡ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ, ਫੰਡ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। कैबिनेट ने सेहत विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ 484 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2502 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। सिरसा च सिख महापंचायत के दौरान हंगामा। बलजीत सिंह दादूवाल के बारे की गई टिप्पणी ते पखिया विवाद, धक्का मुक्की तक पहुंची गल। फिरोजपुर दे विच हड़ पीड़तां दे हक दे विच कांग्रेस ने दिता धरना। कहा प्रभावित लोगों तक अजे तक नहीं पहुंची सरकारी मदद, लोगों की सहायता करने दे विच नाकाम रही है सरकार। यूथ कांग्रेस के 2 मीत प्रधानों को कारण दसो नोटिस जारी। अक्षय शर्मा ते उदयवीर ढिल्लों ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ, ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਕਝੋਕ ਪਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਚਲਾਨ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਮੌਕੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ। ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ 6 एंड मोदी दी लॉन्चिंग दे मौके बोले जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी दी नहीं कौम दी कीती चिंता। सिख कौम दे लई पीएम ने निस्वार्थ होके कीता काम। दिसंबर तक पूरे देश दे विच पहुंचेगी रिलायंस दी 5G सेवा। इंडस्ट्रीज दी 46वीं एजीएम दे विच बोले चेयरमैन मुकेश अंबानी। गणेश चतुर्थी दे उत्ते जियो एयर फाइबर करनगे लॉन्च। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों पुलिस ते नशा तस्कर आमो सामने हो जाण ते गल मुकाबले या मुठभेड़ तक पहुंच जावे, फिर फर्क तां पैंदा। जी हाँ, नशा तस्करां दे खिलाफ एक पासे एक्शन जारी है ते दूजे पासे अमृतसर तो खबर आ रही है कि अमृतसर दे पिंड दनियाल दे विच गोलियां चलियां ने। रेड करन गई सी एसटीएफ दी टीम, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स रेड करन पहुंची सी। मुलजम ने अगे तो फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई दे विच मुलजम नूं भी गोली लगी है। जख्मी हालत दे विच उसनूं काबू कर लिया गया ते अमृतसर हस्पताल दे विच रैफर कर दिता गया। मुलजम तो 350 ग्राम हैरोइन भी बरामद हुई है। दस दिए कि जलंधर एसटीएफ की टीम अमृतसर दिहाती के पिंड दनियाल दे विच नशे के मामले नूं लैके रेड करन पहुंची सी, जिथे यह मुठभेड़ मुकाबला हो गया। मुलजम तो 32 बोर की पिस्टल, 6 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस के नशा तस्करों के विचाले मुकाबला एक बड़ी खबर है। अपने आप के हैरान करने वाला मामला जरूर होंदा है, क्योंकि नशा तस्कर कि इन्ने बेखौफ हो चुके हैं कि वाकई उन्होंने पुलिस का कानून का खाकी का कोई खौफ नहीं कि पुलिस उत्थे पहुंचती है रेड करने के लिए तो फिर पुलिस के उत्ते ही गोलियां चला दी जांदियां ने। खैर इल्जाम ने कि पुलिस के उत्ते गोली चला दी गई। उस तो बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो एक गोली लत्त दे विच वजी हुई नजर आ रही है, जो पट्टियां बनिया हुई ने। इस मुलजम दे नशे का तस्कर दस्सिया जाता है। हैरोइन इस दे कोलों बरामद हुई है करीब 350 ग्राम। 350 ग्राम का तुसीं ये भी मतलब कढ़ सकते हो कि यह भी करोड़ों रुपए की हैरोइन इसकी कौमांतरी बाजार के कीमत होंगी है। और जख्मी हालत के मुलजम नूं उत्थे काबू पुलिस के वलों कर लिया गया, क्योंकि हालत जख्मी सी और गोली लगी हुई सी, इस करके उसनूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाना पिया। फिर अमृतसर रैफर कर दिता गया। मुलजम ने फायरिंग की सी और उसका जवाब पुलिस के वलों दिता गया। इंटीमेशन मिली सी मुखबर किसी खास दी भई एक पिंड दनियाल दा प्रताप सिंह जिहड़ा बंदा वो नशे वगैरह का काम करदा और उसको पिस्टल भी है ते बाकी लुट्टा खुआ भी करदा। ते साडी टीम ने एडवांस आने जो मौके ते पहुंची है ते उन्होंने जो मौके तो काबू कर लगी तो उसने पुलिस पार्टी ते जिहड़ा पिस्टल का फायर किया रौंद जो फायर किया तो पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग में उहदे मतलब फायर किया तो उहदे लत्त में गोली लग गई है। उस तो मौके तो 350 ग्राम हीरोइन ते एक पिस्टल ते 6 जिंदा रौंद जिहड़े असीं रिकवर किए है। तो इस पूरे मामले दे विच मुलजम दा काबू कर लिया गया, पर उसदे वल्लों चलाई गई गोली बहुत सारे सवाल जरूर खड़े कर गई। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है हरियाणा के सिरसा तो। सिरसा दे विच सिखां दी महापंचायत सद्दी गई।
ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕਿਆ। ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨੌਬਤ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। हरियाणा सरकार की सहायता ते बलजीत सिंह दादूवाल ने अपने जो गुंडा तत्व शरारती तत्व भेजे तो उन्होंने मीटिंग में खलल पाने की कोशिश की। गुरु मर्यादा दे उल्ट उन्होंने जो फिर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उत्थे सारे बैठे सिख समाज के लोगों ने सूझवान लोगों ने उस नां दे मनसूबे नूं कामयाब नहीं होने दिता। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੂਰਤ ਗਾਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਬਣੇ। ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2502 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੁਖਮੰਦਰ ਮਾਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੱਲੂਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਨ कितने चलान में 500 रुपए। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਦੈਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਮੁੰਡੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੜਕ ਫੜਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾ ਘਰੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੇ ਭਰਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਟਾਇਆ ਗਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 37 ਕੀਤਾ ਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁਣ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹਦੀ 100% ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਦਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਬੋਲੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 484 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਾਇਲਰੀ ਸਾਇੰਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਾਇਲਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 484 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ 2 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ है। अब ऐसा कैसे होता है कि लोकतंत्र में अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का धज्जियां उड़ाओ, आप प्रश्न चिन्ह खड़े करो, आप कभी गवर्नर पर कभी एलजी पर पंजाब और दिल्ली में प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दो, मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, मुख्यमंत्री गवर्नर की चिट्ठियों का जवाब न दे और पब्लिकली बयानबाजी करें, विधानसभाओं का दुरुपयोग करके गलत टिप्पणियां करें, ये कैसा वातावरण देश में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। को मैं समझदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਤਲਖੀ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗੋਲਡਨ ਬॉय ਦੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬॉय ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ 88.17 ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਨੀਰਜ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। Neeraj Chopra up next, the Olympic champion. We would love to add the World Championship gold here. And that is another great throw. Neeraj Chopra will take a global gold again. It was the top of the podium in Tokyo. ਨੀਰਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਜੀਨ 'ਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਤੀਜਾ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिछली बार जो हुआ था तो उसमें उसका सिल्वर मेडल था, तो ये कसक उसके मन में भी थी कि मैं देश को एक गोल्ड दिला पाऊँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो एक उसका प्रकरण भी था, जिस तरह हर गेम में उसका छोटे बड़े गेम जीतने हैं, सभी में उसका गोल्ड मेडल था। और ये एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बची थी इसमें सिल्वर था, तो उसके मन में कसक थी कि ये भी भगवान पूरी करवाए तो बहुत खुशी होगी। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 88.17 ਮੀਟਰ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਜੈਵਲਿਨ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਨ ਨਦੀਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਬॉय ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਵੇ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ 1997 ਚ, 2003 ਚ, 2014 ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਡਲ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ।